ઓકે, હવે મંજુબેન શરૂ કરો. મંગળાચરણ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરં મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ હ્રીમ શ્રી પરમ ગુરુવે નમઃ. પરંપરા આચાર્ય ગુરુવે નમઃ. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય. ઓમ નમઃ. ઓકે, હું જાઉં છું સંજય ગોધાના માટે. ઓકે, હેમલ આવી ગઈ છે. હેમલ ક્યાં છું તું? અરે બાબા. કેનેડા છે કે અહીંયા છે? અચ્છા, કેનેડા. અચ્છા. હવે પરમાનન્ટ શીખ થઈ જાવ છો? ના. ચલો, હવે આપણે લગભગ 14 देवकृत अतिशय तो वहां होते हैं जहां भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक हुए हों। अतिशय क्षेत्र तो महावीर जी है, अतिशय क्षेत्र तो तिजारा है, अतिशय क्षेत्र तो चमत्कार जी है, ये है वो है और दुनिया भर के नाम। अतिशय तो वहां होते हैं। साहब गजब अतिशय होते हैं, साहब वहां तो अतिशय होते हैं। अरे भाई अंतर्मुख हो करके देख, फिर तुझे पता लगेगा ये अतिशय क्या होते हैं, फिर तुझे पता लगेगा चमत्कार क्या होते हैं। अरे असली चमत्कार ये है कि अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन जाता है। असली चमत्कार यह है कि अनंत दुख रूप परिस्थितियों के काल में भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लेता है। इसका नाम अतिशय है, इसका नाम चमत्कार है। चारों तरफ से प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही है, चारों तरफ से माहौल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, चारों तरफ से हालत खराब नजर आ रही है, लेकिन अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है। इसका नाम है अतिशय, इसका नाम है चमत्कार। इसे कहते हैं चमत्कार। अरुण जी भाई साहब, ये है चमत्कार असली। दुनिया में छत्र घूमने को चमत्कार कहते हैं, इसे चमत्कार कहेंगे क्या? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है लोग ये कह रहे हैं चमत्कार घूम गया, ये छत्र घूम गया साहब, चमत्कार हो गया। क्या काय चमत्कार हो गया है? ये तो चमत्कार नहीं है, ये अतिशय नहीं है, ये तो कोई संकट और वो उपद्रव की निशानी है। किसकी ताकत जो छत्र को हिला देवे, छत्र हिल जाए। ये कोई अच्छी खबर है क्या, ये छत्र हिल जाना? नहीं साहब, हिल गया साहब, हिल गया, ये हो गया। क्या हिल गया? हिला नहीं सके, ये चमत्कार है। क्या हिले नहीं, वो चमत्कार है। और पसीना आ गया भगवान को, पसीना आ गया, पसीना आना चमत्कार है। पसीना तो हमारे रोज आता है, टप टप टपट टपकता रहता है पसीना। जेठ आषाढ़ माह की इस गर्मी में क्या क्या हालत है। दोष है ये तो, भगवान के तो ऐसा दोष होते ही नहीं है। तो यहाँ जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, अरे अतिशय ये है कि राग के काल में भी राग से भिन्न चैतन्य दिखाई देने लगा, इसका नाम अतिशय है। परद्रव्य दिखने के काल में भी परद्रव्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान के गेय पर वस्तु बनने के काल में भी पर वस्तुएं ज्ञान का गेय नहीं बन रही है, ये अतिशय है। इसे अतिशय कहते हैं निहाल जी साहब। क्या किसका नाम अतिशय मास्टर जी, किसको कहें? आंखों से दिखाई नहीं देता था और एकदम दिखाई देने लगा, अरे चमत्कार हो गया। अरे इसका नाम चमत्कार नहीं है, आंखों से दिखाई देने का नाम चमत्कार नहीं है, ज्ञान नेत्र से आत्मा दिखने का नाम चमत्कार है। क्या जब ज्ञान नेत्र के माध्यम से आत्मा दिखता है तो चमत्कार कहलाता है, इसे चमत्कार कहते हैं। ये होता है चमत्कार। जब दृष्टि में देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, इसका नाम चमत्कार है। देह के होते हुए भी देह से भिन्न आत्म तत्व दिखने लगे, इसका नाम चमत्कार है। हमें पता ही नहीं है हम कौन से चमत्कारों में भटके हुए हैं। हमें विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं, हमें लोगों के चमत्कार दिखाई देते हैं, हमें जादूगरों के चमत्कार दिखाई देते हैं, हमें न मालूम परद्रव्यों के कौन कौन से चमत्कार दिखाई देते हैं। अरे ये चमत्कारिक तत्व अंदर में बैठा हुआ है, जिसके अवलंबन से अनंत सुख प्रकट हो जाता है, जिसके अवलंबन से अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके अवलंबन से ये छद्मस्त परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है। दर दर की ठोकरें खाने वाला साधी अनंत काल के लिए परमात्मा बन जाता है। इससे बढ़िया और क्या चमत्कार होंगे? वो चमत्कार यहाँ दिखा रहे। परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता, ये अतिशय, उसके अतिशय से। किसका अतिशय? अतिशय दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या ये अतिशय दिखा रहे हैं
कैसे अतिशयों की चर्चा चल रही है। देखिए इसी अतिशय की श्रृंखला में नीचे की 3 लाइनें पढ़ करके बात को करेंगे पूरी। सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता? क्या आपने कहा कि इस अतिशय से वो रागी नहीं होता, आखिर क्यों नहीं होता? अजय जी भोपाल से, देखो वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता, दृष्टा, परद्रव्य से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है। कैसा कैसा अनुभव कर रहा है? अनुभव करो, बस फील करते रहो। जीवन पूरा हो रहा है, होने दो, मेरा जीवन कभी पूरा नहीं होता। अनंत स्वभाव के अवलंबन से मेरी पर्यायें अनंत का अनुभव करने वाली हैं, अनंत का अनुभव हो रहा है। ये अनंत का अनुभव कर रही है। गायक का अनुभव करने वाले अनंत का अनुभव कर रहे हैं, अनंत स्वरूप का अवलंबन ले। एक जो बूंद है, समुद्र की बूंद, पानी की बूंद, उस पानी की बूंद को यदि समुद्र में डाल दिया गया तो वो पानी की बूंद अनंत हो गई। अब उस पानी की बूंद को कोई मिटा नहीं सकता। अब मिटाओ, क्या साहब बताइए साहब? पानी की एक बूंद बाहर निकली हुई है, 2 मिनट में सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और यदि उस पानी की बूंद को एक गिलास पानी में डाल दिया गया तो वो गिलास रूप हो गई। उसे बाल्टी में डाल दिया गया, भरी हुई पानी की बाल्टी में, तो वो बाल्टी रूप हो गई। और यदि उसी पानी की बूंद को यदि समुद्र में डाल दिया गया तो समुद्र रूप हो गई। अब उस पानी की बूंद का अस्तित्व कब मिटेगा? कि जब समुद्र का अस्तित्व मिटेगा तो उस पानी की बूंद का अस्तित्व मिटेगा। ये वर्तमान उठने वाली पर्याय जो अपने गायक अनंत स्वरूप, अभेद अखंड समुद्र स्वरूप उस आत्मा में समा गई, जब ये पर्याय, तो ये पर्याय अपने आप को अनंत का अनुभव करने लगी। ओह, अनंत रूप दिखाई देने लगी। ये अनंत देख रहा है। निज स्वरूप को कैसा अनुभव करते हैं? ज्ञाता अनुभव करते हैं। निज स्वरूप को कैसा अनुभव कर रहे हैं? दृष्टा अनुभव कर रहे हैं। अरे मैं तो जाननहार हूँ, अरे मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, परद्रव्यों से भिन्न हूँ। जब मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, इसका मतलब परद्रव्य मुझे छूता नहीं। अरे रोग ने मुझे छुआ नहीं है, राग मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, राग मुझे विकृत करने में समर्थ नहीं है। रोग तो छोड़िए, राग का भी मेरे में प्रवेश नहीं है। ऐसा परद्रव्य से भिन्न राग को भेज दो आलोकाकाश में। क्या भेज दो उसे आलोकाकाश में? राग का अस्तित्व नहीं है, राग का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जब भीतर देखने का प्रयत्न करते हैं तो शरीर, और शरीर के भीतर जाते हैं तो द्रव्य कर्म, और थोड़ा सा भीतर में गए तो रागादिक, और भीतर में डुबकी लगाओ अंदर में जाकर के, तो फिर चैतन्य का दरिया अनंत रत्नों से परिपूर्ण दिखाई देता है। वो दिखाई देता है अंदर में। कैसा दिखाई दे रहा है? शाश्वत है, परद्रव्य से भिन्न, अविनाशी है। ओह हिसाब ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये समुद्र मिट गया तो क्या होगा? कि तुझे अभी समुद्र का पता नहीं है, तुझे अभी समुद्र का भाव वासन नहीं है। क्या ये अविनाशी, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और परद्रव्य को तथा रागादिक को क्षण भंगुर जानता है। मैं अविनाशी हूं। क्या मैं अविनाशी हूं और परद्रव्य विनाशी कहे। मैं अविनाशी हूं और राग क्षण भंगुर है। मैं शाश्वत हूं और राग और विकार अशाश्वत है। ऐसे अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। ओह, अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जान रहा है। किसको? समाधि मरण के काल में। क्या समाधि मरण के काल में कैसा भिन्न जान रहा है? समाधि मरण के काल में कैसा भिन्न अनुभव कर रहा है? समाधि मरण के काल में कैसा अद्भुत चिंतन चल रहा है? समाधि मरण के काल में चिंतन की धारा क्या चल रही है? समाधि मरण के काल में क्या हो क्या रहा है? समाधि मरण के काल में इनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? तकलीफ के काल में भी इतनी अधिक बीमारियां होते हुए भी ये दुखी क्यों नहीं है? ये रो क्यों नहीं रहे हैं? ये पीड़ित क्यों नहीं हो रहे हैं? कि कुछ ना कुछ तो बात है भाई साहब। क्या कुछ तो बात है? समझ में आ रही है? कुछ तो है ऐसा चक्कर। वो क्या चक्कर है? क्या बोलो? हैं? हीरा दिख रहा है, कुछ और मिल गया है भाई साहब, कुछ और मिल गया है। अंदर में वो आनंद मिल गया है। जब वो अंदर का आनंद आता है तो बाहर की तकलीफें नहीं गिनी जाती है। जब आपको दिख रहा होता है कि 2-5 करोड़ का, लाखों का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आपको भूख प्यास की तकलीफ गायब हो जाती है। क्या फिर आपको भूख नहीं लगती है, गर्मी नहीं दिखती है,
सर्दी गर्मी भूख प्यास, जब पैसे के आनंद में सर्दी गर्मी भूख प्यास भूल जाता है तो फिर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के काल में ये देह की तकलीफ वेदन करने में कैसे आएगी। भिन्न अनुभव कर रहा है, अपने स्वरूप से उन सबको भली भांति भिन्न जान रहा है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरेगा कैसे, निडर होकर के विचरण करता है, निडर होकर के आनंद में विहार कर रहा है, आनंद में केली कर रहा है, आनंद में डूब रहा है, अपने अंदर में डुबकी लगा रहा है। ऐसा वेद विज्ञान करता हुआ जीव, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता हुआ जीव, उपयोग को पर से हटाकर स्वभाव सन्मुख करता हुआ वो जीव, ये सच्चा समाधि मरण करने वाला जीव होता है। अब बोले देह छूटनी हो तो छूट जाए, क्योंकि हमने अपने स्वभाव को पकड़ लिया। क्या हमने अपने स्वभाव को पकड़ लिया, देह छूटे तो छूटे। हमने दूसरी जॉब पकड़ ली तो ये जॉब छूटे तो छूटे, ऐसे कहते हैं ना लोग। क्या हमने दूसरा बिजनेस पकड़ लिया, अब ये छूटे तो छूटे। क्या हमने आनंद की एक अभेद अखंड धारा को पकड़ लिया, अब ये देह नष्ट हो तो हो जावे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भावपूर्वक चिंतन जिन ज्ञानी जीवों के हृदय में चलता है, वे समाधि मरण को सच्चे रूपों में जानने वाले होते हैं। ऐसा सच्चा समाधि मरण, ऐसा वास्तविक समाधि मरण, इसकी भावना ज्ञानी जीव भाते हैं, स्वाध्यायी जीव भाते हैं, आत्मार्थी जीव भाते हैं। हम भी इसी तरह की भावना भाते हैं। ऐसा समाधि मरण हमारा भी हो, ऐसे भेद विज्ञान की धारा हमारी भी चले। इन सब भावनाओं पूर्वक इस समाधि मरण के संक्षिप्त स्वरूप को आज हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे एक और परिशिष्ट में रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण दिखाई दे रहा है। इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन आप सभी लोगों के विशेष आग्रह पर, निवेदन पर दोपहर की सभा में 2:30 बजे से प्रतिदिन पूर्व के प्रवचन हैं। इसी जिन मंदिर में बैठ करके किए गए प्रवचन हैं। शुरुआती 8 प्रवचन ऑडियो हैं और उसके बाद में वीडियो प्रवचन हैं सभी। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी माने अतीन्द्रिय आनंद की विधि, रहस्यपूर्ण चिट्ठी माने आत्मा अनुभव की प्रक्रिया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जितना खुल करके टोडरमल जी साहब ने आत्मा अनुभव की चर्चाएं की है, वो सच में कुछ अपूर्व है। प्रतिदिन दोपहर में 2:30 बजे से वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचनों का लाभ आप बराबर ले सकते हैं। और कल मैं चर्चा करने वाला हूँ इसी संबंध में, जो ये चर्चाएं की है अनुभव के संदर्भ में, भेद विज्ञान के संदर्भ में, प्रैक्टिकल अनुभव के संदर्भ में एक आध प्रवचन ऐसा करने का भाव है, जिसमें बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं आखिर करें क्या, क्या उसकी चर्चा करेंगे कल आपके बीच में। बाकी यथा समय जो जैसे आयोजन चल रहे हैं, रात को 8 बजे संयम प्रकाश, रात को 10 बजे पारस टीवी चैनल पर छेड़ाला के प्रवचन, सब यथावत आप लोग लाभ लेते हैं। निज में बताए આ કાઢવું પડશે મારે 1 મિનિટ। અમે તો ના બંધ કરી દઈએ ને રેકોર્ડિંગ। ઓકે, બંધ કરું છું। અને આ કે ओम 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सोवसावणं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते। कहे ने जीव पण ग्रहवा न जाय बुद्धि मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं
શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે, દૈવી શાસ્ત્ર છે, ભાગવતી શાસ્ત્ર છે. આમાં પ્રથમ તો ઉપદેશ એ છે, સાંભળનારને કહે છે કે પ્રથમ હું પરમાત્મા છું, ત્યાંથી શરૂઆત કરજે. ત્યાંથી શરૂઆત કરીશ તો પર્યાયમાં પણ તું પરમાત્મા થઈ જઈશ. પણ શરૂઆત તો અહીંથી કરવાની છે. હું મનુષ્ય છું, દેવ છું, નારકી છું, કર્મના સંબંધવાળો છું. એક મિનિટ, આ છે ને 710મું હતું પ્રવચન, આપણે 709 જોઈતું હતું. મને આ જે પ્રવચન છે ને, એક મિનિટ મારે આગળ જવું પડશે. આજે છે ને, આજે 710 છે ને. हाँ अब किसी गाथा 93 हाँ એક મિનિટ. पर पीडीएफ पे बराबर खोल लागे છે ઓડિયો વિડિયો જો આપણે હમણાં નવું પ્રવચન આવશે ને આમાં. પાઉસ કરજો, પાઉસ કરજે રેકોર્ડ. કરું ઓકે ઓકે લાસ્ટ I don't know what all I missed. સંભળાયું નહીં. હું બોલી પણ પ્રવચન ચાલુ હતું. ઓ અચ્છા એકવાર બોલી પણ મને એન્ડ્રેસ દી નથી ખબર પડતી પાછી એટલે. ના કઈ વાંધો નહીં પણ ઓકે ઓકે, તો પછી હમણાં પછી ચાલુ રાખીએ પછી. હા ચાલો ઓકે, જ લેવાનો છે. ભાવાર્થ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થા પૂદગલ કર્મના ઉદયનો સ્વાદ છે. એમાં છપાણું નથી ને? છે. સારું. શું કહ્યું? જીવના પરિણામ નથી. હાય હાય, જીવમાં રાગ થાય છે અને જીવના પરિણામ નથી. પ્રથમ સાંભળ, રાગ જીવમાં થતો નથી. પહેલામાં પેલું લે કે જ્ઞાન આત્મામાં થાય છે, અહીંયાથી શરૂઆત કર. અને રાગ કર્મમાં થાય છે એમ લે પહેલા. આ શરૂઆત જ એમ કરી છે. આમાં શરૂઆત શું કરી? રાગ દેશ સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થા પૂદગલ કર્મના ઉદયનો સ્વાદ છે. એ તો એની સત્તામાં થાય છે. તેથી તે સ્થિત ઉષ્ણપણાની માફક ઉદ્ગલ કર્મથી અભિન્ન છે અને આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે. હવે એક પ્રશ્ન થાય કે અનાદિકાળથી તો એમ સાંભળતા આવ્યા છે કે રાગ દ્વેષ તો જીવમાં થાય. આ વળી પૂદગલમાં થાય છે, ક્યાંથી આવ્યું? કે સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીમાંથી આવ્યું. કુંદ આચાર્ય ભગવાને જીલું, અમરચંદ્ર આચાર્ય ટીકા કરી. એ રાગ દ્વેષ પૂદગલમાં થાય છે. ક્યાં છે શાસ્ત્રમાં? બતાવો. આ કાઢો આશ્રવ અધિકાર છે. આધાર તો આપવો જોઈએ ને. રાગ જીવમાં થાય છે એ તો અનુભૂતિ સિદ્ધ છે, પણ રાગ થાય છે બીજે. એ આશ્રવ અધિકાર છે ને, એમાં સ્પષ્ટ વાત છે. એ કહું હમણાં. શાસ્ત્રથી વાત કરું, મોઢાથી કરવા કરતા. અજ્ઞાની જીવને અનુભવી કીએ ને એ ન માને, પણ જયારે શાસ્ત્ર કે ત્યારે લાયક પ્રાણી હથિયારે ઠામકી દે, માથે ચડાવીને. સંતોની વાણી. આશ્રવ અધિકારની પેલી જ ગાથા 164 ને 65 છે. જોડકું બે ગાથા એક સાથે. મિથ્યાત્વ ને અવિરત કસાયો યોગ સંજ્ઞ અસંજ્ઞ છે. સંજ્ઞ પણ છે અને અસંજ્ઞ પણ છે. એટલે
એ ચેતનનો વિકાર પણ છે અને પૂતગલમાં પણ એ થાય છે, બે જગ્યાએ થાય છે. થાય ખરેખર થાય છે એક જગ્યાએ, અજ્ઞાન થાય તો બે જગ્યાએ, જ્ઞાન થાય તો એકે જગ્યાએ નથી. શું કહ્યું? પ્રથમ થાય છે ક્યાં? એકડો કે કર્મની સત્તામાં થાય છે. કર્મ એ અનુભાગ લઈને બંધાણું છે, એનો અનુભાગ કર્મમાં છે, રાગનો દ્રવ્ય કર્મ. અહીંયા જ્ઞાન થાય છે. સ્થિતિ આ છે, એનું વર્ણન કર્યું, હજી વર્ણન કરશે બીજી ગાથામાં. મિથ્યાત્વ અને અવિરત કષાયો યોગ સંજ્ઞ અસંજ્ઞ છે. એ વિવિધ ભેદે જીવમાં જીવના અનન્ય પરિણામ છે. સંજ્ઞના આશ્રવો તે જીવના પરિણામ છે અને પરિણામ અનન્ય છે. અન્યપણું રાખીને અનન્ય છે. અનન્ય છે એ વ્યવહાર નહીં કથન છે. રાગ આત્મામાં થાય છે, અનન્ય છે એ વ્યવહાર નહીં કથન છે. અને રાગ દ્રવ્ય કર્મમાં થાય છે, એનાથી અભેદ છે. અહીંયા નિશ્ચય નું કથન છે. અહીંયા નિશ્ચય નહીં છે, અહીં નિશ્ચય નથી. જો અહીંયા નિશ્ચય થી રાગ આત્મામાં થતો હોય તો કોઈ દી અભાવ થઈ શકે નહીં. અને વા નિશ્ચય થી કહ્યું, અહીંયા અભાવ તો થાય છે, સામાન્ય કર્મ વગણા થાય છે, પણ એમાં એક મર્મ છે. એ સામાન્ય કર્મ વગણા થાય છે ને, તો પણ ભવિષ્યમાં એને પરમાણુ એક કર્મ વગણા રાગ રૂપે પરણશે, એવી એનામાં શક્તિ છે. અને અહીંથી રાગ છૂટા પછી કોઈ રાગ રૂપે પરણશે જ નહીં. માટે વ્યવહાર છે, નીકળી જાય છે. રીએ છે રાગ, રાગ રહેતો હોય તો કોઈ સિદ્ધ અવસ્થાને પામત નહીં. એ વિવિધ ભેદે જીવમાં જીવના અનન્ય પરિણામ છે. વળી શું કીધું? પૂતગલમાં ઉદય આવે ત્યારે આત્મા જાણે છે. આત્મા જાણીને પછી નિવૃત્તિ જાય છે. પણ ઓલું જે પૂતગળ હતું, it can become કર્મ again. બરાબર, સાચી વાત છે. એ કર્મ પરમાણુઓ પાછા રાગ રૂપે પરિણમશે. હા, રાઈટ. બીજા કોઈના જો જ્યાં કઈ ચિકાસ હશે તો ચોટી જશે બીજે. પણ આજે જીવ એક વખત નિવૃત્ત થયો પછી સિદ્ધ ભગવાન થશે, એનામાં નહીં આવે. રાઈટ. એટલે બધું ટૂંકમાં કે છે કે આપણે સમજવાની શરૂઆત કરે છે એમાં એમ જ કહેવાનું કે આ જે રાગ જે છે બધો એ પૂતગલમાં છે, એનો અનુભવ પૂતગલમાં છે, જીવમાં નથી. પેલું હોય ને, આપણે સમજો કે આપણે એરપોર્ટ, આપણે કોઈ બસ સ્ટેશનમાં ગયા હોય ઇન્ડિયામાં, કોઈ બી બસ કોઈ સામાન એવો પડ્યો હોય, શંકાસ્પદ સામાન, એમાં શું કહેવાય, આતંકવાદ નું કઈ અંદર હોય, અને કોઈ પોલીસ આવીને પૂછે કે આ કોની બેગ છે, તો કોઈ થોડી હા પાડે કે મારી બેગ છે. એ તો બધા કે મારી બેગ નથી, પોતાની હોય તો બધા ઉભો રહીએ ને એમને. એટલે આજે આ રાગ છે તો રાગ ક્યાં થાય છે? તો કે મારો છે એ બેગ મારી છે એમ તો થોડું કોઈ ક્લેમ કરે. એટલે એને બે બેગ પૂતગલને સોંપી દીધી કે આ પૂતગલની છે. જે રાગ થાય છે પૂતગલનો છે, મારામાં નથી થતો. પૂર્વે હું નિમિત્ત કારણ હતો પણ નહીં. એટલે ટૂંકમાં જો રાગ મારામાં થતો જ નથી એમ આપણે નક્કી કરી નાખીએ, પછી તો એને રાગનું નાશ કરવાનું આપણે કઈ રહેતું નથી ને. છે જ નથી, પછી હું બીજાના રાગમાં થતા એટલે મારે શું રાગ આવડે? રાઈટ. તો એ રાગનો નાશ થાય છે. પણ એમ કે મારામાં રાગ છે અને હું હવે બરાબર બધું વ્રત તપ કરીશ ને પછી મારા રાગ ઓછા થશે ધીમે ધીમે, પછી હું વિતરાગ થઈશ, એમ નથી. એ રાગનું ઓનરશિપ જ ડિસ્ક્લેમ કર્યું. That doesn't belong to me. એ મારું છે જ નહીં. એટલે કે હું ભગવાન આત્મા છું, પરમાત્મા. પરમાત્માને થોડી આ રાગ હોય છે. એટલે આપણે કેવું છે કે અમે પરમાત્મા છીએ એમ કેવું છે, પણ રાગ પૂતગલનો છે એમ આપણે નથી કહેતા. અને એમ આપણે નિશ્ચય ને વ્યવહાર બધું લાવીએ છીએ, પણ એ રાગ મારો છે જ નહીં. ત્યાંથી ચાલુ થયું. બરાબર.
બરાબર મંજુલાબેન સાચી વાત છે? હા મંજુબેન હા પાડો. બરાબર આગળ વધો. બરાબર છે ને? હા બરાબર બરાબર. ઓકે. તે જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મના કારણ બને ને તેમનું પણ જીવ બને જે રાગ દ્વેષ આદિ કરે નિમિત્ત બને, કર્તાની નિમિત્ત. ગાથાનો અર્થ મિથ્યાત, અવિરમણ, કસાય ને યોગ એ આશ્રવો સંજ્ઞ અર્થાત ચેતનના વિકાર છે. ચેતનનો સ્વભાવ નથી, વિકૃત અવસ્થા છે, પરના લક્ષ્ય થાય છે. થાય પોતાની યોગ્યતાથી, એ વખતે લક્ષ્ય પર ઉપર હોય છે, એને નિમિત્ત કહેવાય. અને નૈમિત્તિક કહેવાય. એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી આખો સંસાર ઉભો થયો છે. ચેતનના વિકાર પણ છે અને અસંગનો અર્થાત પૂતગલના વિકાર પણ છે. મિથ્યાત્વ જીવમાં પણ થાય અને મિથ્યાત્વ કર્મ પૂતગલમાં થાય. અસંગને કહ્યું ને અચેતન. કેટલાક જીવે તો આ વાત સાંભળી પણ નહીં હોય કે પૂતગલમાં રાગ થાય છે. રાગ તો આત્મામાં જ થાય ને, પૂતગલમાં થોડોક થાય. જો પૂતગલમાં રાગ થાય તો એને ભોગવવું પડે. અહીંયા રાગ થાય છે તો હું જે દુઃખને ભોગવું છું. દ્રષ્ટિ તદ્દન વિપરીત છે. શું થાય? આ કોણ માને? આજે વાત કરી ને હા. કે રાગ પૂતગલમાં થાય છે, મારામાં થતો નથી, એ વાત કોણ માને? એમ હા હા. રાગ તો આત્મામાં જ થાય ને એમ કહીએ ને આપણે. એમાં થોડો થાય. જો પૂતગલમાં રાગ થાય તો એને ભોગવવું પડે. અહીંયા રાગ થાય છે તો હું જે દુઃખને ભોગવું છું ને, તો એ દ્રષ્ટિ તદ્દન વિપરીત છે. રાઈટ. અને હું નિમિત્ત કારણ બંધાય ત્યારે થાઉં છું, પણ પછી ઉદયમાં આવે ત્યારે તો પૂતગલમાં ઉદયમાં આવે છે. રાઈટ. હા, એટલે મારામાં નથી બંધાતા. ના ના, નથી બંધા. રાઈટ રાઈટ. પૂતગલમાં બંધાય. હા, મારી ચિકાસ એને આવા લાવવામાં કારણ હતું. સંજ્ઞ અર્થાત ચેતનના વિકાર પણ છે અને અસંજ્ઞ અર્થાત પૂતગલના વિકાર પણ છે. એમ વિવિધ ભેદવાળા સંજ્ઞા આશ્રવો કે જેઓ જીવમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જીવની પર્યાયમાં, જીવમાં એટલે સામાન્ય જીવમાં નહીં, અશુદ્ધ ક્ષણિક ઉપાદાનમાં થાય છે. ભેદવાળા સંજ્ઞા આશ્રવો કે જેઓ જીવમાં ઉત્પન્ન થાય તેઓ જીવના જ અનન્ય પરિણામ છે. વળી અસંજ્ઞા આશ્રવો જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મનું કારણ નિમિત્ત થાય છે અને તેમને પણ અર્થાત અસંજ્ઞા આશ્રવોને પણ કર્મ બંધનું નિમિત્ત થવામાં રાગ દ્વેષાદિ ભાવ કરનારો જીવ કારણ નિમિત્ત થાય છે. નિમિત્તનું નિમિત્ત, નિમિત્તનું નિમિત્ત રાગ જીવ કરે તો અહીંયા આશરો થાય ને કર્મ બંધમાં નિમિત્ત થાય. પણ એમાં નિમિત્ત ન થાય તો સંવર થઈ જાય, આશરો રોકાઈ જાય. અહીંયા આશરો રોકાણો તો માં પણ નિર્જરા થઈ જાય રાગની. કર્મની સત્તામાં રાગ રહેતો નથી, મિથ્યાત્વ રહેતો નથી. એવી વાત છે. એટલે આ ભાવાર્થ કરતા એ કહ્યું ને કે રાગ દે સુખ દુઃખાદી અવસ્થા પૂતગલ કર્મના ઉદયનો સ્વાદ છે, જીવનો નથી. તેથી તે શીત ઉષ્ણપણાની માફક ટાઢી ઊની અવસ્થા રૂપે થવું અશક્ય છે, અસંભવ છે જીવનું. ભલે ટાઢી ઊની અવસ્થા રૂપે તો ન થાય, પણ રાગ રૂપે તો જીવ થાય ને. એ ઉપર આવી ગયું, હજી આવશે. અશક્ય કે છે, માને છે એ જુદી વાત છે, બાકી છે અશક્ય છે. પૂતગલ કર્મથી અભિન્ન છે અને આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે. હવે જો અજ્ઞાનને લીધે છે તો સ્થિતિ આમ જીવમાં ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે અને કર્મ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખના પરિણામ પ્રગટ થાય છે.
બેની સત્તા ન્યારી ન્યારી છે. એકની સત્તામાં બીજાની નાસ્તી છે, એકમાં બીજું આવતું નથી. બિલકુલ અજ્ઞાનને લીધે આત્માને તેનું સંગ ને અસંગ બંધાઈ ગયું. બંધાઈ ગયું. પોઝ થઈ ગયું. I don't know. by itself. જો અત્યારે 28 પર છે આપણે. આશ્રવોનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી, જુદાઈ નહીં પાડતો હોવાથી તે એમ જાણે છે કે એનું જાણવું વિપરીત છે. એમ જાણે છે કે એમ શું જાણે છે કે આ સ્વાદ મારો જ છે. આ દુઃખનો જે સ્વાદ આવે છે ને, આકુળતા, ઈ સ્વાદ મારો જ છે. એ આકુળતા પૂતગલના પરિણામ છે, તારા પરિણામ જ નથી. લે, તો કોઈ જીવ દુઃખી ન થાત. આમ સમજે તો દુઃખનો નાશ થઈ અને સુખ રૂપે પરિણમી જશે. દુઃખ નીકળી જશે. દુઃખ છે, આસરો છે, પણ સ્વભાવના આશરે આસરો રોકાઈ જાય છે અને સંવર પ્રગટ થઈ જાય છે. સદુપયોગ, સંવર ને સદુપયોગ. ઘણા કે છે પાપને રોકો અને પુણ્યની પ્રવૃત્તિ થાય તો એ સંવર. ખોટી વાત છે, બિલકુલ ખોટી વાત છે. એમ ચાલે છે જગતમાં તો બધું ઊંધું ચાલતું હોય ને. પાપનો ત્યાગ અને પુણ્યનું ગ્રહણ, એનું નામ સંવર. કે ના, બિલકુલ જૂઠી વાત છે. પુણ્ય પાપથી ભિન્ન ભગવાન આત્માનો લક્ષ્ય કરીને જ્યારે અનુભવ કરે છે ત્યારે પુણ્ય પાપથી ભિન્ન છે આત્મા એવો અનુભવ થાય છે. એ અનુભવનું નામ સંવર છે. શુદ્ધ આત્માની ઉપલબ્ધિ, એનું નામ સંવર છે. કારણ કે હવે આગળ આ સ્વાદ મારો છે એમ એને ખ્યાલમાં આવે છે, એમ જાણવામાં એને આવે છે. ખોટું છે. કારણ કે જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને લીધે આ જ્ઞાનની સ્વયં સિદ્ધ નિરપેક્ષ સ્વચ્છતા છે. સ્વચ્છતા ગુણની આમાં કામ નથી. એ ગુણ જુદો છે. એક ગુણ ને બીજા ગુણને કઈ કાર્યકારી સંબંધ નથી. એટલો આઠે જ્ઞાનમાં એટલી સ્વચ્છતા સ્વભાવથી રહી ગઈ છે કે જેમાં પરનો પ્રતિભાસ થાય છે. શું કહ્યું? સ્વચ્છત શક્તિ જુદી છે અને અજ્ઞાનીનો જે જ્ઞાન છે એમાં પણ એટલી સ્વચ્છતા રહી ગઈ છે કે પર પદાર્થના પ્રતિભાસ થાય છે. એમાં આ તો પ્રવર્તન સ્થાનની ગાથા છે, 124મી ગાથા છે. નિગોદના જીવમાં પણ તદ્દન જ્ઞાન બીડાઈ ગયું છે, પણ સર્વથા બીડાઈ જાય તો જડ થઈ જાય તો થોડો ઉઘાડ છે. તે ક્ષોભશમની અપેક્ષાએ જોવામાં આવે તો એટલો એની સ્વચ્છતા સ્વતઃસિદ્ધ છે. સ્વચ્છત શક્તિનો એમાં કારણ નથી. નિરપેક્ષ સ્વચ્છ છે. તો કહે છે કીધું ને આઠે જ્ઞાન કીધું ને, આઠે જ્ઞાન. એ કયા જ્ઞાન? આઠે જ્ઞાન. મંજુબેન, ઇન્દુબેન, હા બોલો. કયા 8 જ્ઞાન એક્ઝામમાં આવશે? ઘાતી અઘાતી કર્મની વાત કરો છો. નારાયણી દર્શનાવલી, વેદની, મોહની અને જ્ઞાનની વાત ચાલે છે. આઠે જ્ઞાન. આઠ જ્ઞાન કયા? જ્ઞાન મતિ જ્ઞાન મતિ શ્રુત અવધિ. પેલા બે પ્રકાર છે ભાઈ. આપણું કુમતિ છે ને, આપણું કુમતિ. હા હા, એટલે આપણું કુમતિ, કુશ્રુત અને કુઅવધિ. પછી મતિ શ્રુત અવધિ, મનપરી અને કેવળ. ઓકે. 8 થયા ને. ત્રણ ખૂબ જ્ઞાન. એટલે આઠે જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે સ્વપરનો. અને જે 124મી ગાથામાં છે, પ્રવચનની 124મી ગાથામાં પ્રતિભાસ આવતું હશે.
we should read that. અચ્છા, પદાર્થનો પ્રતિભાસ થાય છે. 124. અચ્છા, હા, પ્રવચન સારની. તો ગમે લખી રાખો છો પ્રવચન સાર. તો એટલે દરેકમાં એટલે પ્રત્યેક જ્ઞાનમાં એમ નથી કે મતિમાં હોય ને શ્રુતમાં ન હોય કે શ્રુતમાં હોય તો અવધિમાં ન હોય. દરેક જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે સ્વપરનો. એટલે નિકોલો જીવ એના જ્ઞાનમાં પણ પ્રતિભાસ થાય છે સ્વપરનો. સ્વચ્છત્વ ગુણ હા, સ્વચ્છત્વ ગુણ નિર્ધારિત. ઓકે. કે એમાં કારણ કે જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને લીધે જ્ઞાનનો પર્યાયમાં એટલો સ્વચ્છતા તો રહી ગઈ છે કે જેમાં લોકાલોકનો પ્રતિભાસ થાય છે. લોકાલોકનો આ બધું શાસ્ત્રમાં છે. જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને લીધે રાગ દેશ આદિનો સ્વાદ શીત સુપર્ણની માફક જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થતા, પ્રતિબિંબ કહો કે પ્રતિભાસ કહો કે ઝલકે છે એમ કહો, પણ એટલું જ્ઞાનમાં સ્વચ્છતા છે કે એમાં ઉદ્ગલના પરિણામનો પ્રતિભાસ થાય છે, ઝલકે છે. અભવી જીવને પણ થાય છે આવું. અભવી જીવના જ્ઞાનમાં આવતો પરનો પ્રતિભાસ છે. બધા જીવોમાં એમ લખ્યું છે. આઠે જ્ઞાનમાં જયચરાચાર્ય ભગવાને લખ્યું કે આઠે જ્ઞાનમાં આ પ્રકારે પ્રતિભાસ થાય છે. 3 અજ્ઞાન અને 5 સમ્યક જ્ઞાન. કારણ કે જ્ઞાનની સત્તા શીત ઉષ્ણપણાની માફક જેમ ટાઢી ઊની અવસ્થાનો પ્રતિભાસ થાય છે અને થાય કે ભાઈ આ ટાઢી અવસ્થા છે, આ ગરમ અવસ્થા છે, એવું જે જાણપણું થયું ને એ જાણપણું એનું એ સંબંધ એનું કે આ ટાઢી અવસ્થા ગરમ અવસ્થા એ પ્રતિભાસ ન થાય તો એટલું જ્ઞાન ન થાય. પણ એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનું કાર્ય છે, આત્માનું કાર્ય નથી. ધ્યાન રાખજો. માફક જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ થતા એ જ્ઞાનમાં જેમ ટાઢીઓની અવસ્થા આવતી નથી. જ્ઞાન આવે તો જડ થઈ જાય. ટાઢીઓની અવસ્થા જ્ઞાનમાં ન પ્રવેશી શકે કે એ વાત તો એટલી વાત તો સાચી છે, પણ રાગની વાત શું આવશે હવે? એ તો પ્રવેશે ને જ્ઞાનમાં. જ્ઞાનમાં પ્રવેશ્યા વિના અજ્ઞાન કેમ થાય? ભવના અંતની વાત કોઈ અપૂર્વ હોય છે પ્રભુ. જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થતા જાણે કે જ્ઞાન જ રાગ દ્વેષ થઈ ગયું હોય. જ્ઞાન રાગ રૂપે થતું જ નથી, પણ રાગનો પ્રતિભાસ દેખીને હું રાગી, ક્રોધનો પ્રતિભાસ દેખીને હું ક્રોધ. જ્ઞાનનો અજ્ઞાન કરી નાખી, ડાયવર્ટ કરી નાખે છે, કન્વર્ટ કરી નાખે જ્ઞાનને. જ્ઞાનનું ડોકું બળી નાખે છે. જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ થતા જો પ્રતિભાસ ન હોય, પ્રતિબિંબ ન હોય તો હું રાગી એવું અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. અને પ્રતિભાસ છતાં પ્રતિભાસ રહી જાય છે અને અનુભવ થઈ જાય છે. કેમ કે પ્રતિભાસ થવા છતાં એ વસ્તુ જ્ઞાનમાં આવતી. રાગ જો જ્ઞાનમાં આવતો હોય તો અનુભવ ન થાત. એને ભ્રાંતિ થઈ છે એ વાત સાચી છે. એટલી ભ્રાંતિ તો થઈ છે. હું રાગી છું, દ્વેષી છું એવું અજ્ઞાન તો છે. પણ જ્યાં ભેદ જ્ઞાન કરે તો અજ્ઞાન ટળી જાય છે. એનો પ્રતિભાસ માત્ર છે. મારામાં ક્યાં જ્ઞાનમાં આવ્યું છે? ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે. ઉપયોગમાં ક્રોધાદિ નથી પ્રભુ. ક્રોધ ક્રોધમાં છે, ઉપયોગ ઉપયોગમાં છે. જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ થતા જાણે કે જ્ઞાન જ રાગદ્વેષ થઈ ગયું હોય. એવું
એવું અજ્ઞાનીને ભાસે છે. શું કહ્યું? એવું લાગે છે કે જાણે હું રાગી થઈ ગયો. શું કીધું? બરાબર આવ્યું બધું બધાને? યા ગુડ ટાઈમ ટુ બરાબર. પોઝ. આપણે માનીએ છીએ કે હું ક્રોધી થયો, પણ એટલે ક્રોધનો પ્રતિભાસ થાય છે ને આપણે જાણીએ છીએ હા, અને આપણે માનીએ છીએ કે હું ક્રોધિત થઈ ગયો. રાઈટ. એટલે ક્રોધ મારામાં થતો જ નથી. હું ક્રોધને ખાલી જાણું છું, હા. એટલો જ ફરક છે. આપણે ક્રોધ એટલે તો પછી ક્રોધ જતો રહે ને એમ કહે. પણ આવે છે ખરો, પછી રહેતો નથી એમ. નહીં આવે છે. ક્રોધ મારામાં થતો જ નથી. એનો પ્રતિભાસ મારા જ્ઞાનમાં જણાય છે. અચ્છા. એનો પ્રતિભાસ જણાય છે તો હું એમ માનું છું કે હું ક્રોધી થઈ ગયો. એટલે આપણે જ્ઞાન અને રાગની ભિન્નતા નથી ને. એટલે એ જે રાગ થયો પૂતગલમાં એ મારા હા. જ્ઞાનમાં જણાયો. હા. નિમિત્તિક સંબંધ કીધો ને, એટલે મને જણાયો તો હું એમ માનું કે હું ક્રોધી થઈ ગયો. આપણી અજ્ઞાન અવસ્થાનું કારણ આપણે માની લઈએ છીએ કે મને ક્રોધ થઈ ગયો. આપણા ક્રોધ અજ્ઞાની છે છીએ. ત્યારે જે કંપન થાય છે તે એ બધું પૂતગલનું કંપન, મન વચનનું કંપન મન વચન કાયનું કંપન. આમ અચ્છા, આત્મામાં કઈ એવું નથી. આત્માનો જાણનાર છે. અચ્છા, બરાબર છે. એ પ્રતિભા એટલે ક્રોધના મંજુબેન નથી બોલતા છે કાંઈ. તમારે તો આ ગાથા છે તમારી. કઈ છે? આ 92 મંજુલાબેન? ગાથા તમને સજેસ્ટ કરેલી પેલા. ક્રોધનો નાશ કેમ થાય એના ગાથા થઈ ને કે મંજુલાબેન અજ્ઞાની બોલો. શું કરે છે, જ્યારે ક્રોધ થાય છે ત્યારે અજ્ઞાની શું કરે છે અને જ્ઞાની શું કરે છે. આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ શું કરશું, પેલા 92મી ગાથા આખી વાંચી જશું સમયસરમાંથી. 92 ને 3 એટલે 92માં અજ્ઞાનની વાત કરે છે, અજ્ઞાનીની. 93માં જ્ઞાનીની વાત કરે છે. અચ્છા. તો જયારે ક્રોધ થાય છે ત્યારે અજ્ઞાની શું કરે છે ક્રોધને, હા. અને જ્ઞાની શું કરે છે. એટલે જ્ઞાની જે છે અજ્ઞાની જે છે એ પોતાના જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરે છે. એનું જ્ઞાન નથી પ્રગટ કરતું. અચ્છા. સ્વભાવ છે એવું નથી જતો. એ પોતાનું હા. અજ્ઞાનત્વ કરીને પોતે માને છે કે હું ક્રોધી થઈ ગયો. ઓકે, આઈ સી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્ઞાની છે એ પોતાના જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરે છે અચ્છા. અને એ માને છે કે ના હું ક્રોધી નથી થયો. ક્રોધ તો પૂતગલમાં થાય છે. એટલે એમાં શું છે કે જે દ્રવ્ય કર્મ છે ને એ દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય આવે છે, એના ફળ સ્વરૂપે આ રાગ દ્વેષ ને એ બધું આપણને જણાય છે. હવે રાગ દ્વેષ તો પૂતગલના છે, પણ આપણા જે જ્ઞાનમાં ઝલકે છે ને એ આપણે એનું ભેદજ્ઞાન નથી કરતા. આપણે રાગ બને તો એમ માને છે, પણ મારો તો અરીસો છે, મને તો રાગ દેખાય છે. એટલે ત્યાં આગળ આપણે જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ કરીએ છીએ. આપણે જ્ઞાન હું અરીસો છું એટલે કે જ્ઞાન છું અને આ પર છે એમ કરવાનું છે. ત્યાં આપણે એટલે જે કઈ જણાય છે ને એ જ્ઞાન જ જણાય છે. જણાતી જ નથી, કારણ કે એ બધું પ્રતિભાસ છે એમ. એટલે જ્ઞાનનું આપણે અજ્ઞાનત્વ કરીએ છીએ. જ્ઞાની તો એનો ભેદજ્ઞાન કરે છે, એટલે એને જ્ઞાન માને છે. સોગાનીજીને જયારે જ્ઞાન ને રાગ ને કીધું ને ગુરુદેવે, આવી કોઈ ગાથા પકડી હશે. અચ્છા. ઘણી ગાથાઓ છે આવી બીજી. એટલે આવી ગાથાઓ એના પર ચિંતન કરે તો જ્ઞાન અને રાગ જુદા પડી જાય ને. બે જુદા છે. અચ્છા. હા, બરાબર છે. રાગ મારવા થતો જ નથી, જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાન ને રાગ જુદા પડી ગયા ને. પછી કુંદકુંદાચાર્ય કેટલું સરળ રીતે કહી દેશે, પણ પછી એનું કેટલું બધું ઊંડું. કુંદકુંદાચાર્ય કીધું અને અમૃતચંદ્રજી એનું કેટલું એનાલિસિસ કરીને બતાવ્યું આપણને. કુંદકુંદાચાર્ય તો કીધું ના બે શબ્દોમાં બે બોલો. એને સમજાવવું કોને બધું. અમૃત એટલે ગુરુદેવ આત્મખ્યાતિની વખાણ કરતા થાકતા જ નહોતા. અચ્છા, સ્તુતિ કરો છો. 35 મિનિટ થઈ ગયા, યાદ રાખજો. ઓકે, 35 મિનિટ્સ. 709. ઓકે, 709. આપણે લાલચંદ મેનુ 709 વાંચ્યું, સાંભળ્યું. 35 મિનિટ બંધ કરી આપણે.
હા બધું મળીને 48 મિનિટ છે, હજી 13 મિનિટ છે હા. બીજી. જસ્ટ ને પછી એના પ્લેન પછીનું 7 or 9, રાઈટ? નથિંગ. અને આના પછી એનું જોડિયું પ્રવચન છે 7:10. અચ્છા, સમજી ગયો. હા, અત્યારે આપણે 92 વાર્તા પૂરી કરશું આજે. એટલે હા આ હા, બરાબર છે. પછી 3 ઓકે 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 બંને મળીને ગાતા પૂરી. 7 or 9. એટલે જ્ઞાનમાં એટલી સૂક્ષ્મતા આવે છે કે ઈ જે અરીસો કીધો ને એમાં બેઉ જણાઈ જાય છે, રાગ અને જ્ઞાન. જ્યારે હા. આ સોભાણીજીની વાત છે ને એટલી જ્ઞાનમાં સૂક્ષ્મતા આવે ત્યારે આ કામ થાય, પ્રજ્ઞા છે. હમ બરાબર. આપણા જ્ઞાનમાં શું આવે? ખાલી હે? બધામાં જેટલું આવે છે, 8 જ્ઞાનમાં આવે. આપણે કુશ્રુતિ હા બધી જ્ઞાનમાં પણ પર આવે. સન્મુખતા ઘટે, હા પર હા સન્મુખતા ઘટે હા ને સ્વસન્મુખતા વધે એટલે જ્ઞાન ઝીણું થાય, આ સ્થૂળ થતું જાય છે. હા, રાઈટ આપણું રાઈટ. જ્ઞાન સ્થૂળ થતું જાય છે. હા 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 હા, આપણે અંદર આવ્યા નથી એટલે હા બરાબર. આપણને પરવા જાણવાની કેટલી ઇંતજારી હોય છે. શું હા છે કોણ શું થયું? ને અંદર જાણવાની છે જે ઇંતજારી નથી. એવું રાઈટ રાઈટ રાઈટ. સરસ. હા, ઇન્દુબેન સ્તુતિ કરો, પછી પછી રેકોર્ડિંગ બંધ કરો. અચ્છા, ઓકે. સાચી તો ગંગાય વિતરાગવાની, छिन्न दारा निज धर्म की कहानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, ये तो गंगाय वितरागवाणी, सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत नित्य ज्ञानी, संत चित मरण वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगाय वितरागवाणी, जाके अवगाहन से शुद्ध होय प्राणी, भागचंद्र निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगाय वितरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अनेकांतमय नित्य बोधनी जिनवाणी मातनो जय, જય હો. परम उपकारी श्री सदगुरु देवनो जय, જય હો. रसमूर्ति भगवती मातनो जय हो, ઓકે, सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म जय, જય હો. जय हो, ચાલો जय हो. ચાલો, રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું.